اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم قانون پڑھیں گے دعاتن والا قانون۔ دعاتن والا قانون کیا ہے؟ نوٹ کر لیں کہ یہ قانون جو ہے جمع مکسر میں لاگو ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ جمع مکسر جو ہے وہ اسم کی ہوتی ہے، تو یہ قانون اسم سے متعلق ہے، اور جمع مکسر جو ہے وہ بھی صرف ناقص کی ہو، یعنی ناقص کلمہ کی ہو، اور ناقص کلمہ آپ جانتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے جس کا لام کلمہ جو ہے وہ حرف علت ہو، واو ہو یا ہو۔ اور ہر جمع مکسر میں یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، یہ صرف اس جمع مکسر میں لاگو ہوتا ہے جس کا وزن جو ہے وہ فعلتن ہو۔ تو ہر وہ جمع مکسر جو ناقص چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو، فعلتن کے وزن پہ ہو، اس کے فا کلمہ کے فتحہ کو یعنی فعلتن میں آپ دیکھیں فا کلمہ پہ فتحہ ہے نا، تو اس فتحہ کو ضمہ کے ساتھ تبدیل کرنا واجب ہے۔ پھر سن لیجئے، دعاتن والا قانون یہ ہے کہ ایسی جمع مکسر جو فعلتن کے وزن پر ہو اور ناقص کی ہو، چاہے وہ ناقص واوی ہو چاہے ناقص یائی ہو، تو اس جمع مکسر میں جو فا کلمہ ہے اس کی فتحہ کو ضمہ کے ساتھ بدل دینا واجب ہے۔ گویا اس قانون کی جو شرطیں ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جمع ہو، یعنی واحد پہ قانون اپلائی نہیں ہوگا، مثنیٰ پہ قانون اپلائی نہیں ہوگا، جمع سالم پہ قانون اپلائی نہیں ہوگا۔ دوسری شرط ہے ناقص میں ہو، چاہے ناقص واوی میں ہو چاہے ناقص یائی میں ہو، نہ تو صحیح میں ہو، نہ مثال میں ہو، نہ اجوف میں ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جمع مکسر کا وزن جو ہے نا وہ بھی فعلتن کا وزن ہو، نہ تو افعالن کا وزن ہو، نہ فعلن کا وزن ہو، اور نہ دوسرا کوئی وزن ہو، وزن صرف فعلتن کا وزن ہو۔ اب یہ فعلتن کا وزن نوٹ کر لیں، یہ اصل میں جو صیغہ صفت اسم الفاعل ہوتا ہے نا اس کی جمع مکسر کا وزن ہوتا ہے۔ جیسے کافر، کاف و را سے صیغہ صفت اسم الفاعل ہے کافرن، اس کی جمع سالم بھی آتی ہے کافرون، لیکن جو جمع مکسر آتی ہے وہ یہ بھی آتی ہے کفرتن۔ ایک تو کفارن بھی آتی ہے فعال کے وزن پہ، اور ایک کفرتن بھی آتی ہے۔ اسی طرح فاجر صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، اس کی جمع سالم بھی آتی ہے، جمع مکسر فعالن کے وزن پہ بھی آتی ہے فجارن، لیکن جمع مکسر اس کی فعلتن کے وزن پر فجرتن بھی آتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ اسی طرح یہ جو بررتن ہے یہ بھی جمع مکسر ہے فعلتن کے وزن پر۔ لیکن میں نے جو ایگزامپلز آپ کو دی ہیں جمع مکسر کی فعلتن کے وزن پہ، یہ ساری کی ساری جو ہیں یا تو صحیح فعل کی ہیں، یا پھر اگر غیر صحیح فعل کی ہیں تو وہ غیر صحیح فعل جو ہے وہ ناقص نہیں ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے ایگزامپلز رکھتا ہوں۔ تو پہلی ایگزامپل ہے جی دال عین واو حروف مادہ سے جو صیغہ صفت اسم الفاعل بنتا ہے وہ بنتا ہے جی داعن۔ داعن کی جمع فعلتن کے وزن پہ بنے گی جی دعوتن۔ اب اس میں پہلے تو ناقص کا وہ قاعدہ اپلائی ہوگا، ذہن میں رکھیے گا، جو ہم نے لسان القرآن کورس میں پڑھا ہے کہ حرف علت متحرک ما قبل فتحہ، تو حرف علت کو الف سے بدل دیا جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں حرف علت واو جو ہے وہ متحرک ہے، ما قبل فتحہ ہے، تو پہلے آپ واو کو الف سے بدلیں گے اور یہ بن جائے گا جی دعاتن۔ اور پھر اب جب دعاتن بن گیا تو اب دعاتن میں جو فا کلمہ ہے دال، اس کے فتحہ کو ضمہ سے بدلنا واجب ہے، لہٰذا اب اس کو ہم چینج کر کے پڑھیں گے دعاتن۔ تو دائن کہتے ہیں پکارنے والے کو، دعا یدعو سے۔ اور پھر اگلا لفظ ہے جی حافن۔ یہ ہا، فا اور یا حروف مادہ ہیں جو کہ ننگے پیر والا ہونے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے ننگے پیر ہونے والا جو ہے اسم الفاعل کا صیغہ بنتا ہے جی حافن، اور پھر حافن کی جمع جو ہے جمع مکسر
फ़अलतुन के वज़न पे आएगी हफ़ायतुन, इसमें नाकिस का पहले कायदा अप्लाई होगा, हरफ इल्लत पर हरकत है, मा कबल फतहा है तो हरफ इल्लत को अलिफ में तब्दील किया जाएगा और ये बन जाएगा हफ़ातुन। अब हफ़ातुन में जो फ़ा कलिमा हा है उसकी फतहा को लाजिमन दम्मा से बदला जाएगा और वो बन जाएगा जी हुफातुन। तो हाफिन नंगे पैर वाला और हुफातुन नंगे पैर वाले। और तीसरी एग्जांपल आइन रा और या से है, उरिया होना, नंगा होना, इससे सीगा सिफत इस्मुल फाइल बनेगा आरिन, जिसकी जमा मुकस्सर बनेगी आरायातुन फ़अलतुन के वज़न पे। पहले नाकिस का कायदा हरफ इल्लत मुतहर्रिक मा कबल फतहा तो हरफ इल्लत को अलिफ में बदल देंगे और ये बन जाएगा अरातुन। और फिर अरातुन में फ़ा कलिमा जो आइन है इसके फतहा को लाजिमन दम्मा से बदलेंगे तो ये बन जाएगा जी उरातुन। और उरातुन के माना है नंगे बदन वाले। और ये दोनों अल्फाज जो है ना हुफातुन और उरातुन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो मशहूर हदीस है ना, हदीस जिब्रील, उसमें इस्तेमाल हुए हैं। देखिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में सवाल किया कि फ़अख़बिरनी अनिस्साअती, कि मुझे क़यामत के बारे में कोई ख़बर दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल मसऊलु अन्हा बि आलमा मिनस्साइली, यानी जिससे सवाल किया जा रहा है उसको भी उसके बारे में इतना ही मालूम है जितना साइल को मालूम है। तो फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सवाल किया फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा, तो आप मुझे कुछ इसकी अलामात ही बता दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अलामात बताई उनमें पहली अलामत आपने ये बताई कि अन तलिदल अमतु रब्बताहा, कि लौंडी अपनी मालिका को जनेगी। और जो दूसरी अलामत बताई ना उसमें ये दोनों लफ्ज आपको मिलेंगे कि तरल हुफातल उरातल आलता। अब यहाँ पर जो है ना अल हुफाता, ये हुफातुन था जिस पे अलिफ लाम दाखिल हुआ और मंसूब पड़ा गया, यानी नंगे पैर वाले, और अल उराता यानी नंगे बदन वाले। तो ये उरातुन जो है उसको मंसूब और मारफा पढ़ा गया है। और अगला लफ्ज भी नोट कर लीजिएगा, अगला लफ्ज है अल आलता। तो अल आलता जो है ये भी फ़अलतुन के वज़न पे ही जमा मुकस्सर है, ये मैं इंशाअल्लाह ताला भी आपके सामने वाज़े करूँगा। तो हदीस में ये हुफातुन और उरातुन के लफ्ज़ जो हैं आपने फ़अलतुन के वज़न पे देख लिए जो कि नाकिस से हैं जमा मुकस्सर। तो एग्जांपल्स हमने देख ली जी। अब हम देखेंगे कि कहां पर ये कानून जो है लागू नहीं होगा। जाहिर बात है वहां पर ये कानून लागू नहीं होगा जहां पर इन तीनों शर्तों में से कोई शर्त नहीं पाई जाएगी। वो तीन शर्तें एक मरतबा फिर दोहरा लीजिए। पहली शर्त यह है कि जमा हो, जमा मुकस्सर। दूसरी शर्त उस जमा मुकस्सर का वजन जो है फ़अलतुन का हो। और तीसरी शर्त वो नाकिस हो, चाहे वावी हो चाहे याई हो। तो पहला लफ्ज आप देखें, काफिर की जमा है कफरतुन, तो ये नाकिस ही नहीं है, सही फेल है, तो इसमें फ़अलतुन का वजन एज इट इज कफरतुन ही बनेगा। दूसरा लफ्ज है जी सलावतुन, ये नाकिस है, नाकिस वावी है, लेकिन ये जमा नहीं है, वाहिद लफ्ज है, इसलिए इसमें सिर्फ नाकिस का एक ही कायदा अप्लाई होगा जो कि हरफ इल्लत मुतहरिक मा कबल फतहा को अलिफ में तब्दील करके बोला जाएगा और बन जाएगा सलातुन। इसी तरह ज़कावतुन, तो ये भी लफ्ज़ वाहिद है, जमा मुकस्सर नहीं है, लिहाजा ये भी ज़कातुन के तौर पर ही लिखा और पढ़ा जाएगा। और अगली एग्जाम्पल है ऐन या और लाम से, जिसके माना होते हैं मुहताज होना, और इससे सीखे सिफत इस्मुल फाइल बनता है आइलुन। और आइलुन की जमा मुकस्सर फ़अलतुन के वजन पे बनेगी आयालतुन। अब ये जो आयालतुन है ये नाकिस नहीं है, अजवफ है, तो इसमें सिर्फ अजवफ का कायदा अप्लाई होगा। और वो कायदा क्या है कि हरफ इल्लत मुतहरिक मा कबल फतहा तो हरफ इल्लत को अलिफ से बदल देंगे, यानी नाकिस का कायदा और अजवफ का कायदा यहाँ पर सेम है, तो ये बन जाएगा जी आलतुन। तो हदीस में आप देखें ये लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, यानी तंग दस्त। तो तीन जमा मुकस्सर फ़अलतुन के वजन पे आपने देख ली। नंबर एक अल हुफाता, अल उराता और अल आलता। तीनों का वजन
फ़ाअलतुन का वजन है, लेकिन अल-हुफ़ाता और अल-उराता में दुआतुन वाला कायदा अप्लाई हुआ है, जबकि अल-आलता में दुआतुन वाला कायदा अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर शर्त जो थी उस कायदे की वो पूरी नहीं हो रही। एक एग्जाम्पल और देख लें। काफ वाव लाम से काइलुन सीगा सिफत इस्मुल फाइल बनता है और उसकी जमा फ़ाअलतुन के वज़न पे बनेगी क़वालातुन। तो यहाँ पर भी कायदा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये नाकिस का लफ्ज़ नहीं है, लिहाजा ये क़ालातुन ही इस्तेमाल होगा अजवफ़ के एक कायदे के साथ। तो उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने दुआतुन वाला कायदा पढ़ा। और दुआतुन वाला कायदा क्या है? हर वो जमा मुकस्सर जो नाकिस चाहे वावी चाहे याई में हो, लेकिन वज़न उसका फ़ाअलतुन का हो, तो कायदा ये अप्लाई होता है कि उसके फ़ा कलिमा के फ़तहा को दम्मा के साथ तब्दील करना वाजिब है। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा लेक्चर। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में किसी और कानून के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।